सांध्य पाठ्य को आपमान को स्वागत करुच्ची। आम आज आलोचना पूर्वर गत थर जहाँ पढ़ाई था तार शेष पाराग्राफ आरंभ करुच्ची। शिक्षा को सर्वांगीन करने शिक्षार यथार्थ उद्देश्य लाभ करने ताकू शरीर प्राण मन प्रधान न करी आत्मा प्रधान करने हम। शरीर प्राण और मन प्रधान एपर्यंत होइकी अच्छी एवं यथार्थ लक्ष्य शिक्षार पूरण हो पारनी। शिक्षा वास्तविक प्रचलित धारा जो शिक्षा से सतरे शिक्षित आम करूनी, वास्तव शिक्षा मिलूनी। तेणु तक आत्मा प्रधान जदि करा जाए अर्थात शिक्षार मूल केन्द्र में आत्मा रही मन प्राण शरीर नुह, ताहले शिक्षा तार मूल स्वरूप प्रकाश हो। मनुष्य हृदय गभीर में लुकायित थिबा अंतरात्मार आविष्कार जागरण और तार प्राधान्यमूलक शिक्षा प्रयास ही मानव को तार मूल उत्स परम सत्यर संस्पर्श दे पार। मनुष्य हृदय गभीर में लुकायित थिबा अंतरात्मार आविष्कार आम अंतरात्मा को कौट खोजा आम जे भगवान अच्छा अंतरात्मा भगवान प्रतिभूति कौट खोजा हृदय भितर अंतर आम हृदय भितर मनुष्य हृदय गभीर में लुकायित थिबा अंतरात्मार आविष्कार जागरण खाली आविष्कार न प्रकाश हे और तार प्राधान्यमूलक शिक्षा प्रयास ही ताहार प्राधान्यमूलक आत्मार प्राधान्य थिबा शिक्षा प्रयास ही मानव को तार मूल उत्स परम सत्यर संस्पर्श दे पार। आमको जदि आमर मूल उत्स सहित संपर्कित करा मूल उत्स सहित आम संबंध स्थापन करूँ ताले शिक्षार लक्ष्य पूर्ण आमको से जगह नहीं पहुँचा दरकार। शिक्षा यही बाटे ही कर यहाँ हूँ मार्ग से परम मधुर स्पर्श फल मन प्राण शरीर शिक्षा पद्धति एवं परिणतिर अपूर्णता से हृदयंगम कर शरीर प्राण मन बा अपरिणत जड़ चेतना समाहार मानव सत्ता निज को परम सत्य निकट में पूर्ण समर्पण करी तार आनुगत्य स्वीकार कर। ये हूँ धारा इंग्रेजी फर्मूला कहीपर सूत्र यही बाटे ही आम करवा। आम यदि समर्पित न हो अंतरात्मा पाखे भगवान पाखे ताले ताको आविष्कार करिया बा प्रकाश करिया संभव न। से कहे शरीर प्राण और मन जगत में परम सत्यर पूर्ण अभिव्यक्तिर जंत्र में परिणत हो पार ताही है पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य परिणति ताही है पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य परिणति। आम कहीपरू वर्तमान शिक्षा जो पद्धति वर्तमान जो शिक्षार प्रयोग ये तो किसी विषय भित्तिक किसी विषय पढ़ाऊँगी भितर विभिन्न इनफॉरमेशन अनेक किसी दिया होची तो ताकू आम कहीं कलुनी तो ये बाटे मन प्राण शरीर आविष्कार चैत्य पुरुष आविष्कार अंतरात्मार आविष्कार कथा कहला एवं मन प्राण शरीर चेतनार परिवर्तन कहला। अंतरात्मा को निकट में मन प्राण शरीर चेतना निजे समर्पित हेब एवं तार अनुगत स्वीकार कर। कौटी या भीतर स्कूल कहीं कॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी कहीं एसब कौड़ गला शिक्षा रे भाई भाई मैंने यही विषय आम अतीत बहुत बार आलोचना करूँ एबे भी कहूँ जे जहाँ चली एक अपूर्ण मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण में चली अपूर्ण मनुष्य पूर्णांग मनुष्य नुह एवं यही मनुष्य यही शिक्षा फल यही अपूर्णता भितर गति कर चली से जानी तार समस्त समस्यार कारण से निजे एवं से संपूर्ण भाव कबड़ित हो अच्छी जानी अहंकार स्वार्थ इत्यादि मध्य किंतु एक कथा भी ता भीतर गोटे धारणा रही जे एथुरु आउ उद्धार नहीं जेहेतु एथुरु उद्धार नहीं तेणु याकू नहीं कि बचा पड़ो यही धारा नहीं रहा पड़े आपको नहीं बचा पड़ो। किंतु शरीर प्राण मन जगत में परम सत्य पूर्ण अभिव्यक्त जंत्र में परिणत हो पार जदि से निज को समर्पित करे। जो नूतन मानव जाति जो अवस्था एक पूर्णांग मनुष्य सृष्टि हो पार
मनुष्यर अपूर्णता माने दूर हो पारे। यही पूर्णांग मनुष्य सृष्टि निमंते मन प्राण शरीर अंतरात्मा निकट में समर्पित हवा दरकार एवं तांकरी माध्यम तांकरी द्वारा ही ता भीतर परिणत सब अभिव्यक्त जंत्र परिणत पूर्ण अभिव्यक्त जंत्र परिणत हम और ताला पूर्णांग शिक्षार लक्ष्य और परिणत मन प्राण शरीर अंतरात्मा निकट में समर्पित हम तांकरी प्रभाव में तार पूर्ण विकास हो एवं पूर्णांग शिक्षा ताही लक्ष्य एवं परिणत। श्रीमांकर निम्नलिखित बाणी दुईटी संपर्क विशेष परिधान योग्य। शरीर कोषाणु गुड़िकर प्रार्थना आम शरीर कोषाणु सब एमाने भगवान पाखे प्रार्थना कर हे विश्वर परम प्रभु आम मैंने विनीत प्रार्थना करुचु पृथ्वी पृष्ठ तुमरी दिव्य जंत्र परिणत हो आवश्यक शक्ति सौंदर्य सुसंगत पूर्णता प्रदान कर। हे विश्वर परम प्रभु माँ कर बाणी यहाँ आम मैंने विनीत प्रार्थना करुचु पृथ्वी पृष्ठ तुमरी दिव्य जंत्र परिणत होगा आवश्यक शक्ति सौंदर्य और सुसंगत पूर्णता प्रदान कर। प्रार्थना किए कर आम कोषाणु आम शरीर कोषाणु मान भी प्रार्थना कर से तो पृथ्वी रूपांतर हे ना आम शरीर रूपांतर कोषाणु मैंने रूपांतर नहीं के हम से निश्चय रूपांतर हे तेणु से प्रार्थना माँ कह शरीर कोषाणु गुड़िकर प्रार्थना हे विश्वर परम प्रभु आम मैंने विनीत प्रार्थना करुचु पृथ्वी पृष्ठ तुमरे दिव्य जंत्र परिणत होगा आवश्यक शक्ति सौंदर्य और सुसंगत पूर्णता प्रदान कर। आश्रम में शारीरिक चर्चार वार्षिक विशेष प्रदर्शन दिवस 2 डिसेम्बर 1967 प्रदत्त वार्ता जहाँ को आम पढ़िले बर्तमान माँ देते सेल्स ऑफ द बॉडी प्रेयर कर प्रेयर ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी एम प्रार्थना कर आम भितर शक्ति सौंदर्य सुसंगत पूर्णता प्रदान कर। अन्य बाणीटी है सत्य ही आम मानकर प्रभु और परिचालक हेउ एबे किए आमर परिचालक किए किए आमर प्रभु अहंकार हूँ आमर प्रभु एवं आमको से परिचालना कर अहंकार मिथ्याचार इत्यादि समस्त आम परिचालना कर माध्यम बंचुचु तांकरी द्वारा ही बंचुचु से बंची चलते किंतु आम प्रार्थना करूँ सत्य ही आम प्रभु और परिचालक हो आमर परिचालना करिवो आम प्रभु हो सत्य सत्य निमित्त और आम मान सत्तार और क्रियाकलाप यार विजय निमित्त आम मैंने अभिप्सा करुचु आम सत्य खोजु सत्य हूँ भगवान सत्यर अन्य डेफिनेशन किसी नहीं ट्रुथ को आम डिफाइन करा चाहबू बुझा चाहबू भगवान को छड़ा किसी ट्रुथ माने डिफाइन सत्य निमित्त और आम मान सत्तार और क्रियाकलाप यार विजय निमित्त आम मैंने अभिप्सा करुचु अर्थात भगवान का विजय आम मान सत्तार और आम समस्त क्रियाकलाप आम जो कौन कार्य करुचु आम करजे ना कि भगवान कर आम मध्य भगवान प्रकाशित हे तो से कार्य भगवान द्वारा मध्यम आम समस्त क्रियाकलाप तार विजय से आम अभिप्सा करुचु सत्य निमित्त अभिप्सा ही आम उद्यम गतिमय करू सत्य निमित्त अभिप्सा ही आमर उद्यम को गतिमय करूँ उद्यम को गतिमय कर अर्थ या आस्ते आस्ते क्रमश अधिक अधिक तीव्र हो चलू आम जो उद्यम करुँ से उद्यम सेमती न रही धीरे धीरे आहरी आहरी तीव्र हो आहरी आहरी बढ़ी बढ़ी चलू से गतिमय हो डायनामिक सत्य निमित्त अभिप्सा ही आम उद्यम को गतिमय करूँ आम जो सत्य को आस्पृहा कर अभिप्सा कर खोजुचु चाहूँ आमर जो उद्यम यही अभिप्सा तुम उद्यम को गतिमय कर। हे परम सत्य आम मैंने तो द्वारा चालित होगा चाहूँ पृथ्वी पृष्ठ तो राजत्व प्रतिष्ठित हो। ये दुईटी वार्तार माँ निजे प्रार्थना कर भगवान पाखे आम भितर जो सत्य अच्छा से सत्य आविष्कृत हूँ सत्य माध्यम आम परिचालित हो सत्य आम परिचालना दायित्व बहन करूँ। तापरे पढ़ा विज्ञान और मानवर भविष्य अमेरिकार जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक मिस्टर आर्थर क्लार्क विज्ञान करामत विमुग्ध हो
विज्ञान शक्तिर प्रयोग मानव जीवन भविष्य सुख स्वप्न को जेपरी भाव में प्रकाश कर हिंदू दैनिक इंग्राजी पत्रिकार 25/3/68 तारीख में निम्नलिखित भाव प्रकाशित होता जड़े विशिष्ट वैज्ञानिक अमेरिकार मिस्टर आर्थर क्लार्क से विज्ञान जो भाव में आस्ते आस्ते उन्नति कर चलती करामत विमुग्ध हो जाइछन्ति एवं विज्ञान प्रयोग मानव जीवन भविष्य सुख स्वप्न को जेपरी भाव में प्रकाश कर विज्ञान भविष्य मनुष्य केते सुख शांति दे पार सुख स्वप्न सब दि हिंदू दैनिक इंग्राजी पत्रिकार मार्च 25/1968 तारीख में निम्नलिखित भाव प्रकाशित होता द लाइफ ऑफ द एवरेज मैन विल बी प्रोफाउंडली चेंज से लिखिं साधारण मनुष्य आम मान कथा कह साधारण मनुष्य जीवन बहु भाव में परिवर्तित हो प्रोफाउंडली चेंज अनेक भाव में परिवर्तित हो इन द नेक्स्ट 95% ऑफ वर्क इन द नेक्स्ट सेंचुरी 95% ऑफ द वर्क डन बाय मैन now will no longer exist or will be handled by machine वर्तमान मनुष्य जो काम सब करुच्ची तार 95% काम हुए तो दरकार पड़ोनी आ से काम किंबा ताको जंत्र माध्यम करा विल बी हैंडल्ड बाय मशीन जंत्र माध्यम करा एंजॉयमेंट विल बी मैन्स मेन पास टाइम मनुष्यर अधिकांश समय जिते तार आराम समय सब तो केवल उपभोग कटो एंजॉयमेंट विल बी मैन्स पास टाइम नो फ्री मैन ऑफ एंशिएंट एथेंस had to labor to live आओ एथेंस पुरातन कर्म व्यक्ति सब अच्छा फ्री मैन ऑफ एंशिएंट एथेंस जो मुक्त मनुष्य मैंने अच्छा परिश्रम करिए पड़ोनी बंचा निमंते दे हैव थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स हजार हजार संख्यार कृतदास थे फ्यूचर मैन विल हैव मिलियंस ऑफ सुपीरियर मशीन्स टू डू द वर्ल्ड्स वर्क भविष्य मनुष्य असंख्य संख्यार नियुत संख्यार सुपीरियर मशीन्स आहरी उच्च कोटर जंत्र सब तैयारी कर जगतर कार्य करने अर्थात साधारण मानव जीवन धारा गभीर परिवर्तन देखादेव परवर्ती शताब्दी रे वर्तमान मानवकृत कर्म 95% अस्तित्व आना बा से सब वैज्ञानिक जंत्र साहाय्य साधित हो सुख संभोग ही मानवर आमोद प्रमोद मुख्य अंश ग्रहण कर प्राचीन एथेंस कौन से स्वाधीन व्यक्ति को जीवन यापन निमित्त श्रम करने हो नाला से हजार हजार कृतदास थे भविष्य मानव लक्ष लक्ष विशेष शक्तिशाली जंत्र रद्वारा से सकल जागतिक कर्म संपादन कर यहाँ हूँ कड़े आनंदर कथा आम धीरे 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 कर्म विमुख हो जंत्र उपर निर्भर करुचु मु आज सकाळ उदाहरण दूसरी आज सकाळ जड़े व्यक्ति मो भोग आसते से चलीगला मोर गोटे कम था मन पड़ा अन्य दिन होते अर्थात 20-25 वर्ष तक कथा होते मुझे कौन कर उठिक दौड़ी था कड़े गले खोजते कड़े गले मु आराम रे मो रूम रे बसिकी फोन लगे मोबाइल लगे रिंग है रूम रे फोन बाजिला कि सी धरले आउ जन किए धरले तापर से कहला भाई से तो आपण पाक गले
ସେଇଠି କେଉଁଠି ଆପଣ ରୁମ୍ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଠିକି ଆସି ରୁମ୍ ଆଗରେ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇଠି ବସି ପୁଣି ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲି ରୁମ୍ ଭିତରୁ, ଏବଂ ସେ ମୋ କବାଟ ଆର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଫୋନ୍ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଶି ଆସିଲେ ଭିତରୁ। ଭାଇ କାହିଁ ଡାକୁଥିଲେ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଏବଂ ନ ପାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ରୁମ୍ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ହେଲା? ମିନିମମ୍ ଭାବରେ ଶରୀର ଶକ୍ତି କିଛି କ୍ଷୟ ହେଲା ଏବଂ ଶରୀର କିଛି ଶ୍ରମ କଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆକୁ କହିଲୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଉଠିକି ଖୋଜିବାରେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଷ୍ଟ ବୋଲି କହିସାରିଲେଣି। ମୋବାଇଲଟା ଅଛି, ଖୋଜୁନୁ। ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯଦି ହଜିଯାଇଥିବ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଜିବେନି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଜଣ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ରିଙ୍ଗ କରିବେ। ସେ ରିଙ୍ଗକୁ କାନେଇ କାନେଇ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ ହଜୁଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ପକାଉଥିଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଉ ସେସବୁ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ସବୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଟା ଲିଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଲିଫ୍ଟରେ ଏକାବେଳକେ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଯିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଲିଫ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲା, ଏସ୍କେଲେଟର ହେଇଗଲା। ଏସ୍କେଲେଟର କ'ଣ ହେବ ନା, ସବୁ ପାହାଚରେ 4 ଜଣ 6 ଜଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ସେ ପୁରା ପାହାଚ ସହିତ ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ଲିଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତଳକୁ ଆସିବ, ପଶିବେ, ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ କେଉଁଠିକି ଚାଲ, ସେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛି ଏସ୍କେଲେଟର। ଏସବୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏପରି କରି କରି ଚାଲିବ ଯେ ଶେଷକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ର ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ମାନବର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏହା କହୁଛୁ, ଇଏ ତ 1968ର କଥା। 1968ରେ ପ୍ରପତି ମହାଶୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେକା କଥା କହୁଛୁ 21 ମସିହା। 21, 32, ଏ ହେଲା 21, କେତେ? 53 ବର୍ଷ। 53 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଥିଲେ, ଅନେକାଂଶରେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ହେଉ ବା କିଛି ହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର ଯେଉଁ ବିପରୀତ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ବିପରୀତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ମୋବାଇଲ ଆସିବା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ମୋବାଇଲ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆମର କେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଧାରାକୁ ସେ କବଳିତ କରିସାରିଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ଫଳରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଲା, ଆମେ ସବୁ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଏଜିଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଏଜିଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ଲୋକମାନେ ବେକାର ହେଇଯିବେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବେକାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବି ବେକାର ହେଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେକାର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଚାଲିଲା, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପଜିଟିଭଲି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାର ବି ଯନ୍ତ୍ରର ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ କିମ୍ବା ସୋଲାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କେହି ନୁହଁ। ଏସବୁର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର। ତା ଫଳରେ ହିଁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅସଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଦିଗରେ
ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିବା ପ୍ରପତି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିବୃତ୍ତି ପାଠ କରି ମନରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଯାହା କେବେ ବି ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ଡିଲାଇଟ୍ ବା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଦେଇ ନପାରେ, ଯାହା କ୍ଷଣିକ ଜୈବିକ ଉନ୍ମାଦନାର ପରିତୃପ୍ତି ମାତ୍ର, ତାହାକୁ ନେଇ ମାନବ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କହିଲେ, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, ସେସବୁ ନେଇ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? କେତେ ଦିନ ସେ ସୁଖ ଦେବ ମଣିଷକୁ? ଉପନିଷଦ ଯୁଗର ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ହେଲା ଜେନାହଂ ନାମୃତ ଶ୍ୟାମ ତେନାହଂ କି କୁର୍ଚ୍ୟାମ। ମୈତ୍ରୀ କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଇପାରିବନି ତାହା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମନେ ଅଛି କେବେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି, ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନି, ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଯାଉନୁ? ସେ କହିଲା ସବୁ ତ ପଢ଼ିବି, ସବୁ କରିବି, ଶେଷରେ ମରିଯିବି କି ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମଣିଷ ତ ମରିବ ନା, ମରିବେ ଯଦି ପଢ଼ିବି କାହିଁ? ଶେଷ ଯଦି ମରିଯିବ, ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ? କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିବି? ଅର୍ଥାତ୍ କାହା କାହା ଭିତରେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? ସେମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା କାଟିବା ପାଇଁ ମହାଶୟବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଉପାୟ କ'ଣ? ତାହାକୁ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏନିୱେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା, ଅତୀତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ମୈତ୍ରୀ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ଅମୃତ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପରିତୃଷ୍ଟି ଯଦି ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ମଣିଷ ଯଦି କେତେ କାଳ ତିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ? ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛୁ, ମଣିଷ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ପୁଣି ପଛରୁ ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆସିବୁ। ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆହୁରି ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଉଠିବୁ ନା ନାହିଁ? ଚେତନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଧରି ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବୁ, କେତେ ଦିନ ଏ ସଭ୍ୟତା ତିଷ୍ଠିବ? ହୁଏତ ଏହି ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚମତ୍କାରିତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିସାରିଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅତୀତରେ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ନର୍ଥ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ସେ ନର୍ଥ କୋରିଆର ସେ ଲୋକଟା, ସେ ଗୋଟେ ପରମ ହିଂସ୍ର, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ, ଗୁଳି ମାରିକି ମାରିଦେବ, ତାର ପୁରା ପଶୁରୁ ଆହୁରି ନିଚ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଲାଣି, ତା ପାଖେ ପ୍ରବଳ ଧରିକି ବସିଛି। ସେ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକଉଥିଲେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧାରାରେ ଯାହା ଯାହା ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଦିନ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଯଦି ମଣିଷ ଅସଲ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରେ, ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଧନ ସବୁ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିବନି, ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବନି, ବରଂ ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିଦେଇପାରିବ। ହୁଏତ ଏହି ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚମତ୍କାରିତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଏ ଯେଉଁ କହିଲି ନର୍ଥ କୋରିଆ, ଅପବ୍ୟବହାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇ ପୃଥିବୀ ଯାକ ରଖିବ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଆରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ତ ତମେ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା, ଆଉ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ତାଙ୍କ ଦେଶ ରହିଯିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ, ମନର ବିକାଶ ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆଦୌ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବି ଜୀବନଧାରା ଦୁଃଖ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ବା ପ୍ରଧାନ କଥା ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ଉଭୟ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ମନର ବିକାଶ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ବିକାଶ। ଯିଏ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଅଗ୍ରଗତିକି ପରିଚାଳନା କରିବ, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। এই ଉଭୟଙ୍କର ବିକାଶ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେତେବେଳେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଚତୁର୍ବାର୍ଷିକ ହେଉଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ଲେଖା ହେଇছে ନା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚତୁର୍ବାର୍ଷିକ। ତାର ଇଂରେଜୀରେ କୁହାହେଉଥିଲା କ୍ୱାଡର୍ନାଲ କନଫରେନ୍ସ। କ୍ୱାଡର୍ନାଲ ମାନେ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା 1964ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 1968 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। 4, 5, 6, 7 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ମାତୃଭବନରେ 1974ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷର ଥରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରାହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୋସାଇଟିର। ମାତୃଭବନ ହେଲା ପରଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି, ଆଉ 4 ବର୍ଷରେ ହେଉନି। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାୟ 536ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗଭୀର ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅପ୍ରେଲ 4 ତାରିଖ ଉପରବେଳା 5:15 ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଆଙ୍କ ବାଣୀର ଗମ୍ଭୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ସଙ୍ଗେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୟୁନ 5,000 ନରନାରୀ ବାଳକ ବାଳିକା ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ଯୋଗଦାନ କରି ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଶ୍ରମରୁ ସନତ କୁମାର ବାନାର୍ଜୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ବାନାର୍ଜୀ, ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀ ଓ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବାହାରୁ ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ଶିଶିର କୁମାର ଘୋଷ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗାର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନ ବକ୍ତା ରୂପେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିହର ପଟେଲ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜମାନଙ୍କରୁ ବହୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗଦାନ କରି ଅଧିବେଶନ ଓ ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତୀବ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ଅରଭିଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ପରେ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ମହାନ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ମାସ 12, 13, 14 ତାରିଖରେ ନୀଳଗିରିରେ ଏକ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସଂଗଠନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ନରନାରୀ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଭୁବନାନନ୍ଦ ରାୟ, ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ରଘୁନାଥ ପାଣି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହିଳା ସମିତିର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଏକ ମନୋରମ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗହଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରପତ୍ତି ଏହି ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଶା କରାଯାଏ ବାରିପଦାରେ ଏହି ମହିଳା ସମିତି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଜାଗା ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବୁଲିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରନ୍ତି, ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ସଭା ସମିତି ହୁଏ, ସେମିନାର ହୁଏ, କନଫରେନ୍ସ, ଏବଂ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକୀୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗଠନ ସମାଚାର ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ରହିବ। ଆସନ୍ତା କାଲି ପଢ଼ିବା 1968ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସମ୍ପାଦକୀୟ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ।
आमने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रह आम मैंने केवे जेपरी न भूलू तुम निकट में गभीर भाव में निबिड़ भाव में कृतज्ञ हो रहा प्रति मुहूर्त में तुम्हें आम मान जो अपद सब संतप दान कर जाऊछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मानकर प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सबू जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुमर विजय दियो आम मानकर जयंत सक्रिय चरम अटल विश्वास In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.